各位好，欢迎您收看新唐人环球直击。今天是美东时间12月19号星期五。首先来关注今天新闻的主要内容。布朗大学枪击案与麻省理工教授枪击案嫌犯同一人已自枪。布朗大学枪手靠绿卡抽签来美，川普下令暂停。川普签署9010亿美元国防授权法案。美国转折点2025年大会缅怀查理遗志，传承查理精神。微信风控升级，玫瑰花开也成敏感词。法国喜迎2026年神韵全球首演。您正在收看的是新唐人环球直击，在美国纽约总部为您播报。美国总统川普周四宣布启动一项重大国家计划，将在明年7月4号美国独立250周年纪念日前夕举办一系列活动。下面我们来连线华府记者张亮。张亮您好，可以和我们介绍一下这个计划的具体细节吗？你好，陈月。明年呢是美国建国250周年，美国民众期待的盛大庆典呢即将到来。川普总统呢周四启动了自由250倡议，包括呢成立全国性的非党派组织自由250，负责呢领导纪念活动，将与白宫的250周年特别工作组和联邦机构合作呢，统筹协调全国及地方层面的纪念活动。那自由250周年纪念活动委员会呢公布了一系列即将举行的标志性的活动和亮点。从12月31号到1月5号呢，华盛顿纪念碑呢将被点亮，迎接新年的到来。5月25号呢，自由250活动呢将与美国精神游行会合，共同纪念阵亡将士纪念日。那6月25号呢和7月10号之间呢，盛大的美国博览会呢将在国家广场举行，届时呢将汇集来自美国50个州的特色的美食和文化。7月4号独立日当天呢，川普总统将发表重要演说，还有军机飞行和盛大的烟火表演。来看川普总统怎么说的。It's called Freedom 250. Working with states, companies, and organizations across the country, we will renew the patriotism, pride, and pioneering spirit of America. And next spring, we will host a major prayer event on the National Mall to rededicate our country as one nation under God. In the fall, we will host the first ever Patriot Games, an unprecedented 4-day athletic event featuring the greatest high school athletes, one young man and one young woman from each state and territory. But I promise there will be no men playing in women's sports. You're not going to see that. 川普总统当天还签署了行政令，圣诞节的前后2天呢定为今年的联邦假日，让大多数联邦雇员呢在圣诞节期间呢额外享有2天的带薪假期。陈月。好。那么另外，昨天呢，川普总统还签署了明年财年的国防授权法案，涉及军事和国安项目的授权。那请问张亮，这个法案对美国的国安和国防有哪些影响？可以先和我们介绍一下吗？好的。白宫表示呢，这项年度法案呢将推动总统的以实力求和平国安战略，强化美国本土的防御和军工产业基础。那法案呢涵盖武器研发、采购和军力维持，内容包括支持川普政府推动的精穷导弹防御计划，持续研制呢空军下一代逆踪战机 F-47，以及呢各类武器系统、陆基和海空平台以及造军舰项目的建设。那法案确定了2026年度呢各种军种的招募和编制上限，同时呢还纳入改善军人生活品质的政策，包括呢3.5%的加薪和儿童托育支持等措施。川普总统呢周四还表示，他正在考虑呢宣布住房问题进入国家紧急状态。来看他怎么说的。You have a lot of people have housing that because we have such a strong time and such a strong market, their houses are very valuable. It's a big part of their net worth, their house. I don't want to knock those numbers down because I want them to continue to have a big value for their house.
At the same time, I want to make it possible for young people out there and other people to buy housing. In a way, they're at conflict. In other words, you create a lot of housing all of a sudden, and it drives the housing prices down. 另外呢，川普总统还签署行政令，推动一项呢在太空领域确保美国优势的政策，内容包括呢，2028年底前呢，必须让美国人重返月球，吸引至少500亿美元的投入美国的太空发展。2030年底呢，美国需要建立永久性的月球基地和前哨基础设施等。沈月，好的，感谢张亮的报道。美国转折点周四晚开始在美国亚利桑那州凤凰城主办为期3天的2025年美国节，来自全美的数万名保守派青年参加了这个活动。已故保守派活动家查理·科克的遗孀艾瑞卡·科克在活动的第一天发表了演讲，缅怀查理遗志，传承查理精神。来看报道。这里是亚利桑那州凤凰城，美国转折点今天在这里拉开了2025美国节的序幕。全美数以万计的年轻保守派齐聚一堂，参加美国转折点组织的最大规模的活动。这是他们在创办人查理·科克去世后举办的首场大型活动。查理今年9月在犹他州的校园演讲中不幸遭到暗杀。查理的遗孀、现任美国转折点执行长艾丽卡·科克致开幕词，她缅怀丈夫的遗志，重点介绍了美国转折点过去几个月的成长。其他演讲嘉宾包括班·夏皮罗、迈克尔·诺尔斯以及塔克·卡尔森。他们再次面对数万名热情高涨的年轻人发表了演讲。Charlie wasn't just a speaker, he wasn't just a political thinker, he wasn't just a thought leader. Again, he was a bridge, he was a pathway, he was a connection point to generations. He was a pathway and connection point to communication, to inner politics. And he also looked at a generation that has been mocked, that has been dismissed, that has been discouraged, and told them, you matter, your ideas matter, your decisions matter. And he would say this country is still worth defending and still worth sacrificing for. He believed disagreement was something not to be canceled. It was something to confront with clarity, courage, and grace. And Charlie loved truth way more than conformity. So this weekend for me personally is laced with nostalgia and it's laced with hope. But deeper than that, it's about carrying forward what Charlie built and ultimately what he gave his life for. And I've said it before and I'll say it again, the mission didn't end with Charlie's life. It's being lived out through each and every one of you in your own way. 活动将在接下来的3天持续进行。出席的重量级嘉宾包括本·卡森医生、梅根·凯利、杰克·波索比克、格雷格·古特菲尔德、格林·贝克、史蒂夫·班农、莱利·盖恩斯等，还有国家情报总监加巴德、交通部长达菲以及边境事务主管霍曼等多名政府官员。周日的闭幕式会迎来高潮，副总统万斯将发表闭幕演讲。本台将持续在凤凰城为您报道现场盛况，敬请关注。新唐人电视台记者克里斯·鲍勃，美国亚利桑那凤凰城报道。关恒的案子发生后，不少在美国等待庇护的华人也开始担忧自己会不会被遣送到乌干达或者是其他第三国家。那么，究竟哪些人会受到波及，又应该如何保障自身的安全呢？来看记者报道。没错，目前所有在2019年11月19日之后入境美国的庇护申请人都有被送往第三国的可能。这主要依据川普总统在第1任期内的一项法案。允许美国政府把在本国面临迫害的庇护申请人遣送到与美国签署协议的安全的第三国，他们可以在那里申请庇护。据我所知，在最近的1-2周的话，几乎所有的等待面谈、等待大庭的人，全部被要求关闭这个案子。法律博士郑存柱强调，法案生效日2019年11月19日之后，所有进入美国申请庇护且没有面谈成功的人，都可能会面临被遣送的处境。你哪怕是合法进入，只要你申请了庇护，你的案子还在等待，或者你的案子在法庭上面，它也会
受到这样的法案的影响。但在程序上，庇护者不会被马上送走，律师有权进行反驳和上诉。在上诉期间还可以要求一个暂缓递解。一个案例啊，从真正的在法庭上面被终止庇护的申请，一直到最终法院认为最后的上诉失败以后呢，估计还得1到2年甚至更长的时间。另外，乌干达近年来和中共关系密切，对不少中国庇护申请人来说，乌干达不一定是安全的第三国。乌干达是属于中国的一带一路的合作伙伴，而且呢也有相关的案例啊，证明乌干达是愿意把中国的所谓的通缉犯抓捕以后送往中国。你可以提出这样的一个反驳的意见，看看能不能说服法官继续审理这个案子。为了整治前政府期间庞大的非法移民潮以及延伸出的经济和犯罪等问题，川普政府正在大力收紧庇护政策。更多动态我们会持续关注。下面把时间交给主播。近日，美国政府叫停了专门为哥伦比亚、古巴等7个国家设立的家庭团聚移民计划，这对国家安全有怎样的意义和影响？本台记者阿林·理查兹采访了美国移民研究中心的政策总监杰西卡·沃恩，来听他的见解。杰西卡，欢迎您。我很荣幸。您曾谈到这类家庭团聚计划，能否给我们简要介绍一下该计划出台的背景，在法律上要达成什么目标？第一个，这种移民计划是2007年出台的，是为古巴公民设立的。美国与古巴政府达成了一项协议，允许部分在美国有亲属的古巴人逃离古巴。原本有人数限制，之后在2014年把海地人纳入了该计划。2023年，拜登政府进一步扩展计划，把南美和中美洲其他几个国家也加入了进去。总的来说，这些计划的实施是因为这些移民来自一些受到美国优待的国家，可以在申请绿卡的队伍中插队，获得优先处理。包括我自己在内的很多业内人士都认为，这些计划从一开始就不合法，根本不该实施。您能否再详细说说这些计划是怎么被滥用的？谁在滥用？我认为把这项计划叫家庭团聚计划，首先就有欺骗性，好像是美国政府拆散了他们的家庭。我不认为美国必须为所谓的家庭分离承担责任，因为这些移民一开始就是自己选择来美国的。美国本来就有一套移民处理程序，让人们可以担保自己的亲属来美国。不过，相关申请的需求量很大，等待时间也很长，所以这些家庭团聚计划实际上是为一些特定国家的移民创造了一个例外的特殊待遇。这对世界其他地区按规定排队等候的申请者来说是不公平的。本届政府在移民政策上曾遭遇法律挑战，您认为这个最新措施是否也会遭到反对或挑战？我不这么认为。这项新措施大约会影响到36000人，这在美国每年接纳约100万名合法移民的整个系统中只占很小的一部分。反对方在法律上站不住脚，尤其在拜登政府推出的这项计划下，这些移民没有经过移民局要求的背景审查和身份验证。美国必须有合法的移民制度，因此我不认为来自反对方的法律挑战会成功。您认为出于国家安全考量，这样的措施有必要吗？我认为美国合法移民制度的基石一直都以家庭为基础，也就是说，移民有资格担保其家庭成员来美国，这应该继续。不过，我们也绝不能因为这一点，在不了解申请人背景的情况下就让他们入境，不应该暂停对移民的审查程序，否则就可能让谎报身份、从事诈欺、有犯罪背景、与恐怖主义有关联以及有其他问题的人进入美国。我们首先应该完成背景审查，不能因为这些移民有家庭成员担保就放宽或暂停这些审查。杰西卡·沃恩，感谢您的分享。谢谢。再来关注美国布朗大学枪击案。
周四晚间，当局召开新闻发布会，确认上周末枪击案的嫌犯是克莱迪奥·瓦伦特，他现在已自杀身亡。根据警方调查，瓦伦特也是枪杀麻省理工学院教授洛雷罗的凶手。周四晚，当局确认，嫌犯瓦伦特在新罕布什尔州塞勒姆市的一个仓库内，用枪结束了自己的生命。那里距离波士顿市中心大约30公里。Tonight, our Providence neighbors can finally breathe a little easier. I want to thank the people of Providence for stepping up and coming together during an extraordinarily difficult time. 总检察长办公室表示，嫌疑人在死前已被正式指控2项谋杀罪和23项重罪，包括攻击和枪支犯罪。调查人员还指控他在布朗大学枪击案发生2天后，杀害了麻省理工学院教授努诺·卢雷罗。联邦检察官表示，调查人员确信瓦伦特犯下了这2起枪击案，应该没有共犯。Law enforcement collectively believe that we have the person, that we identified the person, and that person is dead. 官员表示，瓦伦特和布朗大学以及麻省理工学院教授都有学术联系。他曾在1995年到2000年在葡萄牙和卢雷罗教授一起上课，之后曾在布朗大学攻读博士学位，但后来退学。Neves Valente studied at Brown University in Providence, Rhode Island, on an F1 visa around 2000 to 2021. He eventually obtained legal permanent resident status. Previously, he attended the same academic program as the MIT professor Nuno Loureiro in Portugal between 1995 and 2000. 警方表示，瓦伦特租车时使用了真名，但后来在新罕布什尔州发现这辆车时已遭遗弃，这成为帮助警方确认凶嫌身份的线索之一。So investigators identified the vehicle that he had rented in Boston and then drove to Rhode Island. And he was seen in the vehicle was seen outside of Brown, and there was security footage that showed a person who resembled him. 警方表示，能够追踪到瓦伦特，得益于监视录像和一条详细的线索。有人注意到嫌疑人驾驶的车辆行为异常，举报人告诉警方，那就是嫌犯开的车。这名证人在袭击发生前曾多次与嫌犯接触。目前，当局没有公开嫌犯的犯罪动机。新唐人电视台记者李梅、雨薇综合报道。美国国土安全部长诺姆18号宣布暂停美国绿卡抽签计划，并指出，美国常春藤名校布朗大学上周发生大规模枪击案的外籍嫌犯，8年前正是利用这项制度进入的美国。川普总统长期以来一直批评多元化移民签证抽签项目，认为这种签证可能会构成安全风险，并且不像就业类的那种签证注重择优录取。在川普第1任期时，也有一名持有绿卡的男子在纽约市发动卡车撞人袭击，造成8人死亡。之后，川普终止了这项目。美国罗德岛布朗大学12月13号爆发枪击案，导致2人死亡，9人受伤。该校研究生刘以恒当时也在附近举办活动，经历了那晚充满不安的惊魂之夜。今天呢，我们就来连线这位研究生刘以恒。刘以恒您好，欢迎您。你好。您好，非常抱歉啊，让你回忆起这起不幸的事件。那么就是想问你，在这个枪击案发生的时候，你看到了什么？还有你听到了什么？或者是说，在枪响的那一刻，你想到了什么？当下其实我没有在这个楼的现场，我其实是在附近的一个路口，就是 Thayer 跟 Waterman 的这个交界口，这边等公车，大概3点50左右的时候，然后我就上了公车。随着我上了公车之后呢，我就发现警笛声越来越大声，因为我公车所开到的位置是 downtown， 那警局就在 downtown， 就发现越来越多警局往山上的这个方向走。然后呢，就是在下公车走路没多久，4点22分的时候就接到学校的紧急通知说，我们现在有一个枪击犯，然后现在正在逃离，所以请大家立马找到一个安全的地方去躲避。然后呢，在我们举办的这个活动其实是台湾
波士顿台湾电影节的活动。那当时副州长跟东普罗维登斯的市长也有在那边发言，他们马上发言之后很快就离开，也有很多观众没有继续看电影就马上离开。那当然我们是如约如期的举办完了这个电影播映会之后呢，我们得到学校通知还不能回去，所以我们就找到了附近的一个艺术教室，然后就在那边一直躲避，然后躲到大概1-2点钟，凌晨1-2点钟我们才返回学校。那甚至我们有认识的朋友就在那栋楼里面，他当时就躲到一个有非常多管线的一个房间，然后警方去搜查的时候，听说是拿了10几支枪对着他，让他就是证明他自己不是凶手这样子，所以是一个非常惊恐的一个夜晚这样子。那所以就是在那天的晚上，你和其他的同学，就是你们在听说了这个枪击事件之后，你们有没有讨论过，就是怎么看待这个事情的？还有在这个事情的过程中，有没有说遇到让你特别感动的事情或者是人？我觉得大家的情绪，当然大家都是想要破案，所以也是帮忙往上找啊。那警方这边其实就是一直有新的进展，当然这个新的进展往往过了几个小时之后呢就被推翻了。那这个情况呢就是让大家感到非常的不解，然后有些人甚至有点抱怨说这个学校或者警方怎么会处理的这么慢呢？然后就是还有一些情绪当然是比较惋惜的，就是这2个学生很无辜，凭什么他们也受到牵连这样子。那至于说暖人的举动的话，我感觉就是整个布朗的这个 community 都是非常让人非常感动的，就是大家都互相帮助。我们第一时间作为这个台湾学生台湾研究生的学生会的副会长，我跟那个会长当时就急忙的去联络各个会员，去确认他们的安全这样子。然后附近的商店呢也是予以援助，给予食物啊经济的帮助。然后甚至在那个案发现场的过后，也有不同的居民以及布朗校友在那边摆摊，然后提供免费的接送去机场或者是火车站的接送这样子，然后在那边提供心理上的帮助，然后学校那边也是提供了非常多的帮助这样子，包含免费的心理咨商以及免费的餐饮服务这样子。好的，非常感谢刘以恒的分享，谢谢。谢谢。我们再来关注其他重要的新闻。TikTok 已经确定要出售在美业务，执行长周受资18号向员工表示，中国母公司字节跳动已经和3家企业签署协议，包括美国的甲骨文、银湖资本以及阿联酋国有的 AI 技术投资公司 MGX。TikTok 将出售80%的美国业务，转移到新的合资企业 TikTok USDS， 而甲骨文、银湖资本和 MGX 分别持股15%，字节跳动持股19.9%，而字节跳动部分现有投资人有关的公司将持有30.1%的股份。这一交易预计在明年1月22号完成。至于演算法，字节跳动将继续持有 TikTok 演算法的智慧产权，授权新合资公司使用，并收取授权费。外界关注这项协议是否能达成确保美国人的资安和隐私。继续再来关注美国联邦大陪审团周四对旧金山2名华裔居民、1名中国公民以及3家公司提起诉讼，指控他们涉嫌通过非法手段逃避美国的进口关税，逃税总金额超过1亿美元，其中1人已经被羁押，预计周5出庭。根据美国司法部公告，63岁的旧金山商人潘新棉周5出庭，他被控与61岁的华人谢华亮、53岁的中国公民王金华以及有利瓷砖云石公司、有利云石橱柜公司以及深圳市鼎辉国际货运代理公司合谋进口大约520批建材，
通过欺诈手段逃避反倾销税、反补贴税及其他关税，逃税总金额超过1亿美元。根据起诉书，他们涉嫌共谋、电信欺诈、走私、以虚假陈述进口货物、国际洗钱等多项罪名。例如，2018年至2023年期间，房金华把橱柜、瓷砖、石英台面等中国建材先运往马来西亚，再转出口到美国奥克兰港，向海关谎称是马来西亚制造，以此逃避美国对中国极高的反倾销、反补贴关税。如果罪名成立，3人或被判处至少5到20年监禁。新唐人电视台记者安琪、江迪亚综合报道。中共发布禁止日本旅游令已经满1个月，那么中国游客的减少对日本经济会产生哪些影响？日本经济评论家分析指出，结果恐将不如中共所愿，但其中真正的受害者却是中国民众。日本目前的情况与中共打的算盘正相反，中国游客消费额占日本 GDP 总量的0.3%，约2兆日元。但这0.3并不会全部损失掉，因为日本现在处于过度观光状态，观光客数量已超过接待上限，造成日本国内旅游及商务出差很困难。例如，商务人士想在东京或大阪住宿时，经常出现订不到旅店的情况，对实体经济反而造成负面影响。大量中国人赴日旅游，让一部分中国人看到了商机。在日本成立了旅游公司、免税店、餐厅等。渡边哲也分析，中共的旅游禁令对这部分人影响最大。中国是一条龙的商业模式，游客利用的是中国企业的观光巴士、酒店、餐厅等，产生的收益基本回流到中国，因此目前受到最大冲击的是中国资本经营的民宿及一条龙体系中的中资公司。可以说，旅游禁令有可能瓦解中国在日本建立的商业网络。除了在日华人建立的商业网络受到冲击，渡边哲也认为，旅游禁令对一部分中国本土的公司及个人也造成影响。中国在日本投资，现在资本无法回收。例如，在中国居住的中国人经营的日本民宿，现在资金无法回收到中国。旅游业与航空业也是如此，飞往日本的航线基本都是中国的航空公司，一旦停飞，受损的是中国航空公司。同理，旅游团不来日本，受影响的也是中国旅游公司。日本产经新闻在报道中同样指出，与中国市场高度绑定的中国系公司成为此次旅游禁令的最大受害者。新唐人电视台记者许婷、乐飞东京采访报道。中共当局将社媒平台作为维稳系统的重要一环，持续收紧网络空间管控。近年来，所谓敏感词的过滤封锁更是达到了风声鹤唳的程度。中国人权活动人士徐勤只因为转发了一首歌曲《玫瑰花开又开了》，微信账号就被封锁。徐勤是江苏省高邮县人，曾是玫瑰团队成员，长期致力于中国人权事务，为709律师及家属异议人士访民发声。2018年2月9日，徐勤先被判刑事拘留，后被以煽动颠覆国家政权罪冤判4年。2025年7月11日刑满出狱。知情人郭强透露，徐勤出狱后遭到当局派人进行严密的贴身跟踪，言论和对外联络也都受到严格限制。近期，徐勤就其被判刑入狱以及被要求退回服刑期间发放的养老金而提起起诉，同时微信也受到限制。太荒唐了！以律师写的东西征求律师意见，我意思发出去了，他看不到我的东西，说聊天功能已经被限制了，微信平台说是涉嫌欺诈。徐勤花了很长时间通过验证解封了，但没过几天又被封了。朋友分析说，这次很可能与歌曲《玫瑰花又开了》有关。可能就取玫瑰花又开了，不能写玫瑰，能说玫瑰，就是在网上找的这个歌，图片也是网上的，你说荒唐吗？郭强进一步透露，徐勤出狱后，当局派人24小时跟踪，并在其住处4处把守。
他走亲戚、出门办事，全都有人跟着。须金曾经说，他在监狱里为了争取权益，曾3次绝食抗议，最终被允许给律师寄信。而如今出了小监狱，却进了大监狱，不能自由跟人见面，没有通讯的自由。意见人士嘉华也表示，自己经常写的一些小短文，在微信上也都遭到屏蔽，无法发布。警察都上门的，要求我们不能发声音啊，直接拒绝的。我写很多东西，网上都出不来的。嘉华表示，被打压虽然抗争很难，但是大家都在坚持。中国人民应尽快站起来，促使中共垮台。中国的问题最终还是要靠中国老百姓和中国人民自己。如果你自己不想着改变的话，外部再怎么改，你都改变不了的。新唐人记者洪宁、陈建明采访报道。12月18号，在全球观众的期待中，法国东北部的阿姆内维尔市迎来了神韵2026季的全球巡回演出的首场演出。中华传统文化的艺术之花吸引了欧洲各地的观众。这里是位于欧洲心脏地带的法国阿姆内维尔，地处法国、德国、卢森堡与比利时4国的交界。今晚，这里迎来了万众期待的神韵2026年季全球首场演出，来自欧洲各地的观众齐聚一堂，共享这一年度盛事。I'm very fascinated, to be honest, what they are doing, how they are doing, what kind of body language they have. So actually, it's really incredible to watch all of this. C'est des prouesses extraordinaires. On sent qu'il y a une grande maîtrise corporelle avec toute une technique qui est derrière. C'est vraiment quelque chose de très flash, très gourmandique. Ça fait relaxer mentalement et on tombe c'est faire jouer les yeux. Alors ça fait jouir ton moral, c'est très bien. Le spectacle est très très beau, c'est vraiment très surprenant. C'est mon cadeau de Noël que ma femme m'a offert. Donc c'est un petit peu en avance. Ça fait quelques années qu'on voulait absolument voir ce spectacle et on est subjugué. C'est très très beau, c'est très poétique. You know, seeing these artists performing gives a sense of elegance, a sense of harmony. Les musiques et les mouvements, c'est tout. Il y a comme les magiques, c'est l'énergie. Et le fait d'avoir de la musique en live, ça donne vraiment un aspect très féerique. Les histoires qui sont mises en scène sont toujours bienveillantes. We are feeling the passion of all the artists, how they are doing it with all the love, and I'm also quite convinced actually that with those performances they cannot really return to China, because actually it's a statement. What is very interesting, very brave of them. Moi, je suis très attaché à toutes les traditions, donc toutes les traditions culturelles. Donc c'est toujours extrêmement intéressant de découvrir ce côté-là. 来自欧洲多国的观众感谢神韵展现的中华传统文化的美好，演出让他们想成为更好的生命。Pour comprendre que il faut prendre toutes les choses dans la vie plus léger, plus naturellement, pas d'agressivité, plus de l'amour, aller plus haut, pas rester dans les niveaux bas, négatifs. Je pense qu'il faut évoluer, il faut se transformer dans quelque chose de magnifique. Voilà, comme cet concert. Il est tellement, tellement bien. We think definitely that all parts can show and learn us how we conduct our future maybe a little bit better. 新唐人电视台记者任静、赵嘉玲，法国阿姆内维尔采访报道。广告之后，您将看到。广东、广西再爆持刀杀人案，造成至少3人死亡，2人受伤。Hi, Entity. This is Mike Herodopoulos, the chairman of the Space and Science Subcommittee.
It's so important that we work with our friends at NTD to talk about the news of the day and, of course, to reach out to our freedom-loving Chinese friends around the world. I wish you a very happy New Year in 2026 as we take on the challenges in making sure that America and the world pushes for freedom. 周五早上7点左右，中国大陆广东、广西分别爆出持刀伤人事件，至少造成3人死亡、2人受伤。过去半年，中国已经发生数起持刀杀人案，而当局大多封锁消息。广西新城县当局称，城关镇一个小区发生持刀杀人案，至少3人死亡、1人受伤。警方称，嫌犯是35岁的郭某。此外，没有发布更多细节。就在2天前，广东珠海横琴利郡庞都广场发生持刀伤人事件，现场血清斑斑。周3晚间，一名黑衣男子被拍到在广东珠海商场利郡庞都广场内行走，所到之处，顾客和商家全都仓皇逃离。镜头一转，一家超市门前血迹斑斑。有网友发帖说，有个黑衣男子当众砍人，然后慢悠悠地跑了，很嚣张。目前警方还没抓到人。据称，这家商场是珠海横琴热门网红打卡地。过去半年，湖南省耒阳市、武汉、海南三亚等多地都发生了持刀杀人事件。今年10月，广西柳州一名69岁男子持刀砍伤邻居后坠楼，包括嫌疑人在内的4人死亡，1人受伤。上周，广西柳州柳城县马山镇一男子持刀杀害了2名女子后潜逃。新唐人电视台记者安琪、雨薇综合报道。台湾台北车站一带经传随机砍人事件。台湾时间周五下午5点半左右，一名男子在台北车站几个出口陆续投掷多枚烟雾弹，还窜逃到台北捷运中心站，沿途丢掷烟雾弹，拿着30公分长刀随机砍人，造成3人丧生，5人轻重伤。晚间6点半左右，嫌犯被警方包围坠楼，送医院强制补救。目前警方已经查明凶手名为张文，27岁，是逃兵通缉犯，案件还在持续调查中。我们继续再来关注一传媒创办人、现年78岁的黎智英，于日前遭香港法院裁定多项罪名成立，引发国际社会强烈反弹。美国总统川普和中共党魁习近平通话时，公开要求释放黎智英。对中政策跨国议会联盟来自30个国家的76名国会议员以及7国集团外长也相继发表声明，谴责这场虚假审判，并对香港人权、自由与自治持续恶化表达严正关切。末代港督彭定康表示，对判决结果感到震惊，但是他并不意外，因为中共非常憎恨黎智英。那么，中共为何如此憎恨黎智英，而且还坚持给他定罪？国际社会又为何如此高度黎智英的案件？下面我们将通过连线嘉宾来深入探讨其中的关键原因和影响。今天我们的连线嘉宾是独立媒体人真 Talk 主持人梁真。梁真您好，欢迎您。主持人陈月您好，很高兴上您这个节目。您好，谢谢。那么就是这里想首先请教您，中共对黎智英的定罪是否已经具备了充分的法律依据还有证据？那么法院在审理和判决的过程中，是否能维持司法独立和公正性？您如何评判这次判决的合理性呢？好，谢谢主播哈。我们看到黎智英被判3项罪名，包括2项串谋勾结外国势力危害国家安全，1项串谋发布煽动刊物，全部成立啊。可以说令国际社会哗然。虽然香港所谓3位国安法的指定法官给出了长达855页的厚厚判词，似乎想要营造一个就是证据确凿、公开透明的角色，但所谓的定罪却被批评为政治审判。那我总结为以下3点：第一个，将正常言论自由和新闻工作定为犯罪哈。因为黎智英被控的煽动罪主要是基于《苹果日报》刊登的161篇文章，包括他本人的评论文章，内容呢就包括批评中共政府，呼吁民主和国际的关注。这些在任何民主社会呢都是备受保护的言论自由，但被法院就视为是煽动仇恨和寻求推翻中共啊，这等于是将新闻报道和意见的表达形式化。所以我们就看到很多就是国际组织呢都批评为新闻自由的丧钟。第二个呢是勾结外国势力罪哈，
它非常荒唐啊，因为证据就包括黎智英和美国政要啊，包括那个前副总统蓬佩奥会面，就被认为是就是勾结外国势力。那我们知道呢，就是其实很多在香港啊，他们的民主人士跟国际社会见面是非常普遍的事情，因为香港是一个国际城市。而中共呢，它实际上是利用这个所谓的勾结外国势力来打压这个民主人士呢，也是他们的一种就是邪恶的做法。勾结外国势力的鼻祖其实要算是共产党，因为它跟苏联呢最早就是苏俄教会了中共，所以呢这个事情呢是非常荒谬的。第三个呢，就审判程序是严重违反公平的原则哈。那我们看到黎智英未审先判啊，已经是被关了5年的时间，而且呢，他没有陪审团啊，就违反了基本法，而且禁止了黎智英聘请英国律师辩护。他在这个单独囚禁了也超过了1800天，健康就严重恶化哈，而且被继续羁押。还有他的那些同案被告呢，就是转为这污点证人，也是被控是这个是就用这种减刑诱惑的压力来作为这个所谓的证据，也是根本不合理的。所以呢，这单定罪呢是认为是国安法实施之后首宗的勾结外国势力的案件哈，可以说是赤裸裸的中共政治迫害，它的这个非常荒谬，暴露了香港司法已沦为北京的政治武器了。那么现在这起案件已经引发了国际社会的高度关注，还有强烈的反应。那么就是想请问您，就是国际社会为什么会如此重视黎智英的这个案子？那这起案件的核心意义究竟又是什么？我觉得国际社会很关注黎智英，因为他是一个标杆啊，他既是那个传媒老板，亿万富豪，还是个上市公司的老板。还有他有那个就拥有这个传媒机构啊，所以他是非常影响力大啊，所以中共如何对待他，也可以就是作为中共是如何对待香港这个主流社会就民主运动的一个标杆。那国际社会的反应，刚才您也说了，包括 G7 的外长啊，就一大堆的哈，都一面倒的都来批评中共，这个是很罕见的，很少有一个案件受到这么多关注哈，也说明就是说中共现在在香港所做的事情呢，是跟国际社会这个民主啊，这个核心价值啊，普世的核心价值是就相背离的。我觉得呢，就是说，黎智英的案件呢，可以看作是一种言论自由和威权主义的这种对抗。他不是那个中共眼中，他在中共眼中是作为头号的，就是这个目标人物呢。但实际上，他是一位民主斗士啊。他其实也不算是英雄，但是他被中共打为一种英雄。他只是想要坚持在香港，就是就逗留啊，就是他也不想离开。而且呢，他是做一个就是香港人就都能够去做的事情，就是包括呼吁国际社会的关注啊，都是非常普遍的事情啊。但是他都受到这样的打压，可以说呢，这个案子暴露了中共是如何利用国安法来扼杀香港的自由媒体和公民社会。所以他被定罪呢，其实我们也看到，就所谓的中共一国两制就是一个谎言了。然后也看到香港现在目前呢是更加的，就是被大陆化，这是非常就非常令人就痛惜的事情。好的。那么最后还想请您谈谈黎智英案，如果说一旦要定罪的话，这会对香港社会带来哪些深远的影响？还有就是在国际社会层面上，就是特别是对台湾而言，那么这起案件又释放了哪些值得国际或者是说台湾我们警惕的这些信号？我觉得对香港社会来讲，这无疑是会带来一个就是毁灭性的影响啊，因为它会进一步加大这个寒蝉的效应，让剩余的媒体人士和异议人士呢就自我审查啊，而且呢也对香港的国际金融中心的地位呢就受到极大的冲击哈。但是我们看到了中共也非常害怕这案件，所以呢，在这个黎智英案件之后呢，中共在香港呢就搞人人审查，就逼迫香港的官员人人都要表态，这是很罕有的。可以说，他就把文革 2.0 搬来香港。更严重的呢，这个呢就会让香港呢就是加剧社会分裂啊，让年轻一代呢就是更加失望哈。我认为呢，下一波呢就可能就会香港有移民潮啊，或者有更多的这个年轻人他们会出来就是觉醒啊来抗议，这是中共所不想见到的。
那对于台湾来说，因为香港人呢，就是他的一国两制哈，就中共就想要台湾来作为就想给台湾作为示范。那这次呢，就可以看到，就是这个一国两制就是一个空话，会对台湾来说是一个很大的一个警号吧，所以他们一定要就更加的坚定的抗共啊。那我觉得这个事情呢，其实中共越邪恶哈，让世界就看到它的这个真相，反而是个好事。你看到就全球这围共的这个状况啊，在不断的发展，包括就是各个国家，就是中美啊，那个拉丁美洲都在变天。那我觉得香港的这个未来啊，就可能会包括台湾也是这样，就是会迎来这个柳暗花明的又一天的这个局面了。好的，非常感谢您的分析，我们也将持续关注后续的发展，谢谢。好，谢谢主播。好，谢谢您。接下来我们先广告休息一段时间，您将会看到，川普很快会公布下届美联储主席。承传传统，匠心独具，普瑞堂玄宝黑参，精选韩国优质高丽参，历经2260天。9蒸9曝手工制作，富含人参皂苷，去除燥火，滋养身心。普瑞堂玄宝黑参再现生命活力，立即订购，请访问普瑞堂.com。下一任美联储主席究竟会由谁来担任？美国总统川普18号接受记者访问时，称赞美联储理事华勒以及美联储副主席鲍曼。川普表示，很快就会公布人选。We're talking to 3 or 4. I think every one of them would be a good choice, honestly. What did you think of Chris Waller? I think he's great. I mean, he's been a man who's been there a long time, somebody that I was very involved with in the sense of his career, and he's a fantastic man. I met him yesterday. Again. Is Michelle Bowman on that list too? Are you going to interview her? She's fantastic. She's a fantastic person. When do you expect to make your announcement about the new Fed chair, sir? Before the end of the year? What do you think? Over the next couple of weeks. I mean, I don't know before the end of the year, but pretty soon. 上个月，星巴克以40亿美元出售60%股份给中国投资公司。短短1个星期之内，汉堡王也卖掉了它83%的股份给中国私募企业。而这种现象并不是单一的现象。根据 CNBC 报道，美国通用魔方正在考虑出售中国哈根达斯门市，而瑞典和法国的企业也在考虑跟进。ARC Group 并购部门负责人分析说，这反映出一个大趋势：由于地缘政治不稳定性、消费需求疲软、竞争激烈等因素，外资企业正在撤离中国的非核心或表现不佳的业务，就连股东也施压，要求企业退出成长缓慢的中国市场。接下来，请看一组环球财经简讯。欧洲央行周四维持利率不变，并上修了部分经济成长与通胀预测。此举可能宣告近期不会降息，受服务业价格上涨推动，通胀率维持在央行2%的目标附近，且预计在可预见的未来仍将维持在该水平。日本银行周五将短期利率从0.5%调升至0.75%，此举将利率推升至1995年以来的最高水平。日本银行还暗示已准备好进一步升息。此举标志着日本银行在结束长达数10年的大规模货币宽松与净零利率政策上又迈出里程碑式的一步。字节跳动周四表示，正出售超过80%的 TikTok 美国资产，并与甲骨文、银湖和阿布扎比的 MGX 3家主要投资者签署了具约束力的协议。几家公司将成立一家全新的美国合资公司。字节跳动将保留略低于20%的股权。耐克周四公布最新财报，2026会计年度第2季营收124.3亿美元，每股盈余0.53美元，均高于市场预期。但由于中国市场不振以及公司受关税上涨影响，盘后股价暴跌超过10%。新唐电视台记者杰森综合报道。广告之后，您将看到，迎接跨年倒数，2026巨型数字亮相时代广场。
关系到你人生的秀。这就是你生命等待的。神韵，每年一套全新节目。距离跨年倒数还有不到2周的时间，新一年的大型2026跨年数字装置周四正式亮相纽约时代广场，提前为全球倒数热身。来看记者报道。3, 2, 1。Happy New Year！ 象征新一年的巨大2026数字装置，周四上午正式抵达时代广场，吸引不少民众与游客驻足拍照，抢先感受跨年气氛。我们正在纽约的时代广场，可以看到我身后这个超过2公尺高的2026年跨年的数字装置已经抵达了，提前为跨年夜暖身。随后呢，将会到水晶球的下方，一起迎接12月31号跨年倒数的关键时刻。So we're excited to welcome people to Times Square today to test the 2026 numerals. So it's a brand new ball. It's bigger. It's brighter. It has 5,280 crystals on it, Waterford crystals, and it is amazing. 不少游客表示，能在跨年前亲眼看到跨年数字是意外的惊喜。We always watch it on TV every year, so to see it in person is pretty amazing. It's a complete surprise. Yeah, it's amazing. We go back today. Yeah, on TV, yes, and it looks crazy. So it'll be exciting to see it this year for sure. And I left a wish on the little wishing wall, so one of my confetti pieces will fall with my wish for the new year. 现场也有华人朋友分享去年亲临跨年倒数的感动。倒计时的一刹那，哇，你就感觉到，哇，一切都是你在寒冷，在手脚冰冷啊，一切都过去了。我祝所有的华人，在新年的到来的之际，新年快乐，万事如意。如果不想在跨年夜当晚人挤人，现在正是来时代广场拍照、感受跨年气氛的好时机。And because I am a native New Yorker, I don't go to New Year's Eve. I don't do the camping out for 20 hours because those people who are on TV, they've been there since 6 a.m. 主办单位表示，2026跨年数字将展示在时代广场，开放民众拍照留念，直到12月23号晚间。每年时代广场跨年吸引上百万人亲临现场，并有数十亿观众透过全球转播一同倒数，被视为迎接新年的世界级象征。新唐人电视台记者夏文月上镜纽约报道。感谢您收看这次的新唐人环球直击，我们下次节目时间再见。